Okay, so in the last class we started image restoration and we discussed different image restoration techniques. Okay, so what do you mean by image restoration? How can we define image restoration? Hmm? Estimate original image from degraded image. Hmm. We are recovering the image from a degraded image. അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ degradation, I mean restoration എന്ന് പറയുക അല്ലേ? So we are recovering original image from the degraded version of the image. Okay. അപ്പം അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. So what are the different image restoration techniques we discussed yesterday? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Restoration tactics, deterministic and stochastic method, right? And deterministic method can be further classified as linear methods and non-linear methods. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So now we are going to discuss categories of image degradation. Different categories ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. Categories of image degradation. Okay. So what are the different ways that will be applied to an image to degrade? Image degradation. Okay. So, can be represented as the first one is noise. The next is blur. Third is distortions. Okay. Noise can be further classified as based on distribution. Okay, based on distribution. Okay, based on nature of correlation. Based on nature correlation. Okay. Based on nature of noise. Based on nature of noise. Nature of noise. Next, based on source. Based on okay. So these are the different categories of noise that is responsible for image degradation. Okay. So image degradation can be classified as noise, blur, and distortion. കാണുന്നില്ലേ ബോർഡിലുള്ളത്? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിജിത്ത്? So first of all, what do you mean by noise? Or image can be modeled in a degradation function. Using a degradation function, you can model an image for studying degradation. Okay, so image degradation can be classified as shown in this figure. I mean, so what do you mean by noise? Noise is a disturbance which causes fluctuation in the pixel value. Okay, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Which will cause നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ പിക്സൽ വാല്യൂ. സോ സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു മോഡൽ ആൻഡ് മാനേജ് നോയിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിസിനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നോയിസിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണെന്ത്?
എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഗോഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട്, പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മോഡൽ നോയിസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് based on distribution function. Based on distribution we are modeling noise, or we are approaching to restore our images based on distribution, noise distribution. Okay, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? So we will consider mean and standard. നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോയ്സിനെ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് വേയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് നോയ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ കോറിലേഷൻ. ബേസ്ഡ് ഓൺ കോറിലേഷൻ എന്നാൽ if a pixel is independent of its neighboring pixel, then it is uncorrelated. Okay, otherwise it is termed as correlated. അതായത് ഒരു പിക്സൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പിക്സലുമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ, if that pixel is independent from or it is completely different from other pixel, നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അൺകോറിലേറ്റഡ് പിക്സൽ എന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, തൊട്ടടുത്ത പിക്സലുമായിട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പിക്സലുമായിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റിയിലൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോറിലേറ്റഡ് പിക്സൽ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില നോയിസസ് എന്തായിരിക്കും, ചില പിക്സൽസുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി മച്ച് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ പറയുന്നത്? അപ്പം പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റിയും നോയിസ് ഇന്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി is completely different from noise value, that noise will be called as uncorrelated noise, that is white noise എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോയ്സ് കോറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഇമേജ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അനുവിന്ദ് കേൾക്കുന്നില്ല? സൗമ്യ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് കോറിലേറ്റഡ്. based on the nature of correlation we can categorize the noise such a way that whether it is independent from other pixel or it is correlated to intensity values of our pixel. Okay, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ആണ്. നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിറ്റീവ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഇഫ് ദറ്റ് നോയ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ആൻ അഡിറ്റീവ്, നമ്മളിപ്പോൾ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ആഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് നോയ്സ്. ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാം, അതായത് പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാം. നോയ്സ് വാല്യൂ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് നോയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നേച്ചർ, ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡിറ്റീവ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് അല്ല പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു അനലോഗ് ഇമേജ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സിനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ചിലപ്പം അനലോഗ് വാല്യൂസിന് എന്താക്കി മാറ്റും, ഡിജിറ്റലാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ദർ വിൽ ബി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ ഓർ കൺവേർഷൻ, ദർ വിൽ ബി എൻ എറർ വൈ കൺവേർട്ടിംഗ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫോട്ടോൺ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോൺ നോയ്സ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോൺ നോയ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ, ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് നോയ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയാം, അഡിറ്റീവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് അല്ല. ഇവിടെ വൈറ്റ് നോയ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വൈറ്റ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ്, അൺകോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സിനാണ് വൈറ്റ് നോയ്സ് എന്ന് പറയാം. അല്ലാത്തതിന് കളർ നോയ്സ് എന്ന് പറയും. കളർ നോയ്സ്.
Okay, based on nature of correlation and based on distribution എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ Gaussian distribution ഉണ്ട്, Poisson distribution, example ആണ് uniform distribution. So these are the basic classification of image degradation. Okay, I mean basic classification of noise in image degradation. Okay, ഈ രീതിയിലൊക്കെ നോയിസസ് അപ്പയർ ചെയ്യാം, ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന നോയിസ് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത പറഞ്ഞ എന്താ ബ്ലറാണ്. ബ്ലർ എന്തായിരിക്കും? ബ്ലർ എന്നാണ് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയുന്നത് blur ആണ് അല്ലേ. when a point is imaged, if it is not captured at a particular point, the resulting image will be blurred. അതായത് നമ്മൾ if you are not focused well അല്ല, ഇമേജിനെ നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലാത്ത ബേസിൽ വരുന്ന നോയിസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എഫക്റ്റ് ഈസ് മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലറിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്ലറിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതായിട്ടായിരിക്കും, അതായത് കൺവല്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും. ഒരു സിഗ്നലും ബ്ലേഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് എഫക്ട് വിൽ ബി മോഡൽഡ് ആസ് എ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിത്ത് ബ്ലേഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ബ്ലേഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതുമായിട്ട് കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ഫോർ ബ്ലറിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫോക്കസിംഗ് അല്ലേ. അപ്പം മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫോക്കസിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദർ വിൽ ബി ആൻ occurrence ഓഫ് ബ്ലർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റോർഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും. ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു കളർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത്. ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ആയി പോകുന്നു അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? സ്ക്യൂ ആയി പോകുന്നു, ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പിക്സൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ഇന്റൻസിറ്റി പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ കടന്നു വരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഇമേജിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ? ദർ വിൽ ബി എ മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ കളർ വാല്യൂലും എക്സ്ട്രീം ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂലൊക്കെ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ഇമേജിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരുന്നു. ആ ഇമേജിന്റെ മോഡൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ എക്സ്ട്രീം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ നോയിസ്, ബ്ലർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ആൻഡ് നോയിസ് ഈസ് അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് based on distribution, nature of correlation, nature of noise, and based on the particular source. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദീപ്തി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ മോഡലാണ് കേട്ടോ. Image degradation model. How can we represent an image? While studying degradation, definitely we should know that how can we model, or mathematically how can we represent an image degradation. അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Just note here. Degradation function. Here it is f of x1, g of x1, restoration function, cap of x1. Here degradation and restoration. വരച്ചോ അഭിജിത്ത് നോട്ട് ചെയ്തോ ജസ്റ്റ് നോക്കാം Okay. മനസ്സിലല്ലോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കോ ഇവിടെ we are modeling image degradation, okay, and restoration. Okay, the first part is our degradation and the second part is restoration. Okay, so the degradation function can be modeled as h. I'm representing degradation function as h. Okay, so here f of xy is our original image. Okay, that original image is degraded by a function. Function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെങ്കിലും ആവാം, ഒരു ബ്ലറിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഓക്കെ, so that degradation, using that degradation function, the f of xy will be degraded. That means it may be changed. Okay, so with the degradation function we are adding noise. That noise is represented by n of xy. This is noise. Okay, so this is the degradation function and this is noise. Okay, so we are adding noise with that image, and the total degraded image, that means the degraded function as well as the noise, addition of noise will be causing the image image, that means the image will be totally degraded. Okay, that particular degraded image can be represented as g of xy. Okay, so g of xy is responsible for degradation as well as addition of noise. Okay, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? നമ്മൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു, ആ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിക്സൽ ബൈ പിക്സൽ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ്
on that degraded image we will be adding those a noise, ഒരു നോയ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജിനാണ് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോർഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. ഓക്കെ, റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് വിൽ ബി ഡീഗ്രേഡഡ് യൂസിങ് ദ degradation function, and noise is also added with the image, and the total degraded image will be distorted, or total degraded image can be represented as g of xy, and our main aim is to restore that image. That means we have to recover that original image f dash of xy. Okay, that is called a restored image. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും തമ്മിൽ കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡലിംഗ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അശ്വിത ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ജി ഓഫ് എക്സ് വൈയിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജ് അല്ലേ. ഇത് ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജ് ആണ്, ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഒരു ഇമേജും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. അപ്പം ഡീഗ്രേഡഡ് ആയതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ കൺവല്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. സോ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് അവർ ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. Fine. And h of xy, that is our degradation function. Okay. That can be represented as an image. ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും, അത് വെച്ച് കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും, കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഇതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ആഡിങ് അവർ നോയ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് n of xy. ഓക്കെ, so g of xy, the degraded image can be represented as h of xy convolution f of xy plus n of xy. Here h of xy is our degraded function, degradation function, and f of xy is original image, and n of xy is the additive noise. Okay, and how can we represent this equation frequency domain? എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം, എങ്ങനെ frequency domain represent ചെയ്യാം, convolution എന്തായി മാറും? കൺവല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും അല്ലേ. ഓക്കെ, കൺവല്യൂഷൻ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ജി ഓഫ് യു വി ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഇമേജ് ആസ് ജി ഓഫ് യു വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് യു വി. So this is the frequency domain or Fourier transform of the degradation function, and f of uv, h of uv plus f of uv into n of uv. So we have taken Fourier transform of f of xy, g of xy, and n of xy. അല്ലേ, പലതിന്റെ Fourier transform എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി റീക്രിയേറ്റ് ഓർ ഹൗ ക്യാൻ വി റീസ്റ്റോർ അവർ ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. എഫ് ഓഫ് യു വിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ജി ഓഫ് യു വി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ജി ഓഫ് യു വിന് എഫ് ഓഫ് യുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് an inverse degradation function അല്ല, inverse degradation function. We have to model that inverse degradation function. Okay, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോൾ നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to remove that noise too. Removal of noise. ഇത് രണ്ട് ബേസിക് പ്രോസസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണോ ഇമേജ് ഡീഗ്രേഡഡ് ആയത് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ഈസ് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ നോയ്സ് ടു, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് നോയ്സ്. അല്ലേ? ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇമേജിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ വിൽ ബി യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദാറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഷുഡ് റിമൂവ് നോയ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിൽറ്റർ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സനില ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ആണ്, ഇതൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തലപോക്കാണ്. ഓക്കെ, ശിശിര ഓക്കെ അല്ല? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ in terms of degradation function and noise, if you are considering both, there are two types of algebraic method. Two type algebraic method ഉണ്ട് image restoration technique. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയും അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ്. Unconstrained. And the second type is known as constrained method. Constrained method. Okay. These are the two types of image restoration technique. Two approach ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഏത് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഏത് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ്. അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ്, കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്ക്. അതിനോട് അങ്ങനെ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇൻ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് there is no knowledge of the noise present. എന്താണ് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്? No knowledge of noise. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഇല്ല. നോയ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഓഫ് നോയ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് there is no knowledge of noise. അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയാണ് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അവർ ഇമേജ്. ഇതെന്നാണ് റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജിനാണ് എഫ് ക്യാപ്പ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? യൂസിങ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺലി വിൽ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വിൽ റീസ്റ്റോർ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഓർ വിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എ image that is represented by f cap. That will be our restored image. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ബേസിക്കലി ഈ കേസിൽ ഈ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലറിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ്
മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ്, വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി നോളജ് ഓഫ് നോയ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക. സോ വിൽ ബി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് അവർ ഇമേജ്, ഐ മീൻ റിസ്റ്റോറിംഗ് അവർ ഇമേജ് on the basis of, on the knowledge of a function h that may be a blurring function. അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. സോ ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡൽ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് g of x ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. g is equal to h is our degradation function hf plus n is our noise. Okay, so n can be represented as അങ്ങനെ എഴുതാം g minus hf എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നോം കണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി n സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എഫ്. നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ, നോർമലൈസ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, okay, so we know that in the absence of knowledge regarding noise, okay, it is desirable to see f dash such that we are approximating hf. അല്ല, hf നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് g-നെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ എങ്ങനെയാ n സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോമോ, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്ക് നോയ്സ് അറിയില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് നോയ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് ദിസ് നോയ്സ്. ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിസ്റ്റോറേഷൻ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ജെ എഫ് is equal to ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എറർ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോയ്സ് അറിയില്ല. സോ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ എറർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട്, ദാറ്റ് നോയ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ എറർ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് എറർ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടു ആൻഡ് equate that differentiation with 0. Dou by dou f cap വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരും, ഇവിടെ നമ്മളെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരും, ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ എന്താ വരും പറ 2g അല്ലേ. ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ജി സ്ക്വയർ minus 2g h f plus h square f square അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് വരും, മൈനസ് 2gh അല്ലേ. അടുത്ത എന്ത് വരും, h square f cap. മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും?
എങ്ങനെ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരും. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എച്ചും ക്യാൻസലായി അല്ല, ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം എഫ് ക്യാപ് ക്യാൻ ബി 2 ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ 2g ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ക്യാപ് എന്ന് പറയും. സോ എഫ് ക്യാപ് വിൽ ബി, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, ജി ബൈ എച്ച് എഴുതാം. ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും. ശരിയല്ല എഴുതിയ? അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ക്യാപ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ജി. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന? സോ അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് നോയ്സ്, ഓക്കെ, so restored image will be restored image can be represented as H inverse G. So we know G, that is our degraded image. So to estimate F cap we should know H inverse. What is H inverse here? എന്തായിരിക്കും H inverse എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും സൗമ്യ H inverse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തായിരിക്കും ശിശിര? ഇക്വേഷനാ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് എഫ് ഡാഷ് ബൈ ടി അങ്ങനെയാണ്. എഫ് ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ്. റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് can be represented as H inverse G എന്നാണ്. And G is our degraded image. ശരിയല്ലേ? So H inverse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൽ? നമുക്കിപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് H inverse അറിയണം. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് H inverse? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇൻവേഴ്സ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിക്കവർ ദ ഇമേജ് വി ഷുഡ് നോ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ H is our degradation function. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് കൂടുതൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഈ പറയുന്ന അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ്. ബട്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോയ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എഫ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജും ഒറിജിനൽ ഇമേജും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. വി കനോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. മനസ്സിലാവുന്നതാ പറയുന്നത്? അപ്പം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോയ്സ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മോർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഈസി ടു restore the original image. Very easy to estimate the original image. But in the presence of a noise, what happening here is it is very difficult to extract the original image or estimate the original image from the degraded image. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞോ, മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അശ്വിത ക്ലിയർ അല്ലേ? പാർവതി? താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പറയാം കേട്ടോ. അഭിജിത്ത്, അനുവിന്ദ്, അപർണ,
Present, sir. അർച്ചിത, Present, sir. അരുൺ, അർച്ചിത ഇല്ല. ഓക്കെ, അരുൺ, അരുൺ ആബ്സെന്റ് ആണോ? Present, sir. അശ്വിത, Present, sir. ചന്ദ്രലേഖ, Present, sir. ഗോപിക, Present, sir. ഹർഷ, Present, sir. ഹിപ്സു, Present, sir. ജസീം, Present, sir. പാർവതി, Present, sir. രോഹിത്, Present, sir. വൈഷ്ണവി, Present, sir. അശ്വിൻ, Present, sir. ദീപ്തി, Present, sir. ഹരിത. ഹരിത ഇല്ല. Present, sir. ഓക്കെ, സനില, Present, sir. ശിശിര, Present, sir. സൗമ്യ. Present, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടിപൊളി സാധനമാണ്. കിട്ടിലോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി കിട്ടും.